बांसबड़िया हाई मदरसा इस्लाम पाड़ा में मुहर्रम के मद्देनजर एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें ग्रामीण पुलिस के डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा पात्रा, मोगरा थाना के ओसी सुमन कुंडू, बांसबड़िया म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन आदित्य नियोगी, नायब चेयरपर्सन शिल्पी चटर्जी के अलावा मिल फाड़ी के इंचार्ज सुजीत राय और दीगर पुलिस एहलकारों के अलावा इलाकाई लीडरान, साथ ही अखाड़ा कमेटी के इंतजामिया मौजूद थे। इस मौके पर एक तरफ जहां जिन्नाती मस्जिद के इमाम मुहर्रम मनाने वालों के साथ सख्ती से मुखातिब हुए, वहीं पुलिस और जिला इंतजामिया भी सख्ती बरतते हुए मुहर्रम पुरअमन माहौल में मनाने की हिदायत की। पुलिस की जानिब से बुलाई गई इस मीटिंग में क्या हुआ, पूरी वीडियो आखिरी तक देखें। हमारा मजहबी फेस्टिवल है और इसको हम लोग हर साल से मनाते आए हैं। इस साल भी 16 तारीख को नौवीं है, 17 तारीख को 10वीं। नौवीं में जिस तरह से प्रोग्राम प्रशासन आपको देगी, जो खलीफा है उनको, और उसी हिसाब से टाइम मेंटेन करना है। टाइम मेंटेन करने के बाद आप लोग जानते हैं कि सीआई साहब के ऑफिस से टाइमिंग शुरू होता है। आप लोग जिनको जो अखाड़ा का जो टाइम है, आप लोग प्लीज वो टाइम मेंटेन कीजिएगा। चलिए, इसके पहले हम लोग सब लोग जानते हैं कि इमाम की बात मानना हमारे ऊपर वाजिब, हमारे ऊपर लाजमी, हमारे ऊपर कंपल्सरी है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब मौजूद रहमान साहब से कि मुहर्रम के सिलसिले में आपसे मुखातिब हो। हमारे साथ मौजूद है आरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है बांसबड़िया म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन जनाब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपके साथ मौजूद है बांसबड़िया म्यूनिसिपलिटी की वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा शिल्पी चटर्जी साहिबा। हमारे साथ मौजूद है बांसबड़िया सप्तोग्राम ग्राम पंचायत की प्रधान सबाना साहिबा। चेयरमैन और मोहतरमा शिल्पी चटर्जी एक बार से नवाजा जाएगा। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि तहजीब बहुत बड़ी चीज है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। जो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है उसे एवार्ड से नवाजा जाता है, उसे इनाम दिया जाता है, उसे इकराम दिया जाता है, उसकी हौसला को मदद किया जाता है। उस अखाड़े में कोई पीने खाने वाला नहीं हो। अगर कोई पीने खाने वाला है तो अखाड़े का जो खलीफा बनेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस पीने वाले शख्स को लेकर किसी कमरे में बैठा दे और बाहर से ताला लगा दे, ताकि मुकम्मल तौर पर मेंटेन किया जा सके, उनके दायरे में अखाड़ा निकाला जा सके। कोई शख्स पिएगा नहीं अखाड़े में, इसलिए कि आप हुसैन के दीवाने बनकर निकलते हैं। हुसैन ने पीने पर पहरा लगाया था, हुसैन ने पीने वाले से खुद को टकराया था, अपने वजूद को मिटा दिया था, लेकिन शराबबंदी, शराब पीने को हराम कहा था, हम भी हराम कहेंगे। इसलिए शराब पीने से सेहत खराब होती है। जो लोग भी चुल्लूखोर हैं, चुल्लू पी के उल्लू बन जाते हैं, उन लोगों से गुजारिश करूंगा चुल्लू पीना बंद कीजिए। हाथों में लगे आपकी किसी भी हरकत से इस्लाम पर आंच न आने पाए। आपकी किसी हरकत में अगर इस्लाम को बदनाम किया तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। आज की सभा की संचालक हमारे यहाँ पे CSC क्राइम सेल से लेके ओसी साहब से लेके वीडियो से लेके अखाड़ा जो निकाला गया था उसके दौरान किसको प्राइज मिलेगा ये लेके हम भी बहुत उत्साहित
वाटर से लेके और लाइट से लेके जो भी काम हमारी योगदान इस अखाड़ा में होगा तो वो हम करेंगे। ये हमारा जैसे तो हम वो करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर वो तभी फुलफिल होगा जब आप भी हमारे सारे जो यहाँ पे कर्मकर्ता है, जो पुलिस का गाइडलाइन होगा, जो सरकार का गाइडलाइन होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को आप सही तरीके से फॉलो करें, ताकि हम भी होंगे, ताकि हम पे भी कोई आँच ना रहे और आप और हम जब मिलेंगे तभी ये जो अखाड़ा निकाला जाएगा, उनकी भी जो कमेटी होगा सारे एक साथ होंगे तो सारे सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगी आप सब लोगों से कि सब कुछ ठीक रखते हुए पिछले साल और जितने भी साल हम आप मिलके गुजारा है, इस साल भी उसका कोई भी अन्यथा नहीं होगा। और মহরমের অগ্রিম শুভেচ্ছা। আপনাদের প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে বলেছেন, ওনার কথার সঙ্গে আমার সব কথা মিল আছে। একটা লাইন আছে তার সঙ্গে, যদি কোন রকমের ডিসিপ্লিন ব্রেক হয় আইনত ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে। আর মাথায় সবার আগে রাখবেন যে এটা ধর্মীয়, মানে আপনাদের ইসলাম ধর্মের একটা পবিত্র অনুষ্ঠান। এখানে যদি আপনার বদমাইশের জন্য কোনো একটা মানুষের বদমাইশের জন্য যদি সেই ধর্মের বদনাম হয় বা ডিসিপ্লিন ব্রেক হয়, প্রশাসন কিন্তু আইনত কড়া যতটা কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। এর আগের বছর আপনাদের মধ্যে দুটো গ্রুপের মধ্যে বা দুটো আখড়ার মধ্যে হয়তো কমিউনিকেশন বা কোন রকমের ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার হয়েছিল, যার ফলে রাস্তাতেই কিন্তু একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আজকে আপনারা এখানে সব আখড়ার প্রত্যেকটা সদস্য উপস্থিত আছেন, থানাতেও গেছিলেন। আপনাদের বারবার অনুরোধ করব যে আপনারা নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এখনই মিটিয়ে নেবেন। আপনাদের নিজেদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে, টাইমিং নিয়ে হোক বা আখড়ার খেলা দেখানো নিয়ে হোক, সেটা কিন্তু আপনারা অনুষ্ঠানের আগে নিজেরাই মিটিয়ে নেবেন। কিন্তু যদি কোনো ডিসিপ্লিন ব্রেক হয়, প্রশাসন কিন্তু কড়া ব্যবস্থা নেবে। ওনাদের উপর প্রতি বছর মোটামুটি আপনারা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটা উদযাপন করেন। আশা করি এবছরও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে, ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যারা আখড়াতে থাকবেন তারা যেন সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটা শেষ করেন। আমাদের সব রকমের সহযোগিতা পাবেন, সব রকমের, কিন্তু শুধু ডিসিপ্লিন যেন ব্রেক না হয় এটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা সুন্দর এবং সুস্থভাবে আখড়া উদযাপন করুন। ইমাম সাহেবের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক, উনি আমাকে ভাইয়ের মতো দেখেন। আমি মাসবিড়িয়াতে আমি লাস্ট 6 মান্থে আমি যেটা দেখেছি আপনাদের মধ্যে, যে ডিসিপ্লিনটা দেখেছি আমি আপনাদের মধ্যে, যে সমস্ত ব্যাপার, তাতে আমার যেটা মনে হয়েছে কিছু হোক না হোক, মানুষ এখানে মানুষের পয়সা কতটুকু আছে ম্যাটার না, কিন্তু মানুষের মন অনেক বড়, দিল অনেক বড়। ছেলেদের সাথে গল্প করি, আড্ডা মারি, সেই ছেলে কি করে আমি জানি না, কি কোথায় কি করে আমার দেখার দরকার হয়নি, বাট আমি যদি যাই কোথাও বসি বা আড্ডা মারার চেষ্টা করি, তো সবাই মিলে একটা আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটাই। আমি রিসেন্টলি শুনলাম যে আগের বছর নিজেদের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছিল বা হওয়ার একটা সুযোগ ছিল আপনাদের মধ্যে। আমি আপনার সাথে আছি, প্রশাসন আপনার সাথে থাকবে হোল নাইট। যখন আপনাদের যে টাইমে কমপ্লিট হওয়ার কথা, যে প্রসেসে হয়, তাতে আমি আমার টোটাল টিম নিয়ে আপনাদের সাথে থাকবো। কিন্তু যদি আমি দেখি ইমাম সাহেব যেটা বলে গেলেন, যদি ডিসিপ্লিনের বাইরে কেউ যায়, এই প্রোগ্রামকে, এই ধর্মকে যদি অসম্মান করার চেষ্টা কেউ করে, আমি জানি 70% লোক, 80% লোক একদম চেষ্টা করবে না। দু একজন থাকবে যাদের নিজের উপরে কোনো কন্ট্রোল নেই, একজন দুজনের জন্য সবার নাম খারাপ হয়, ঠিক তো? একজন দুজনের জন্য তো আমি পোকা পাচার মতো করে ওদেরকে বেছে নেবো। কিন্তু ব্যাপারে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করবো না। প্রোগ্রামে আমি আপনাদের সাথে থাকবো, খেলা আমি দেখবো, যা গভর্নমেন্টের নিয়ম আছে, যা কিছু যেভাবে যে প্রসেসে করার নিয়ম আছে, তার বাইরে আপনি কিছু করবেন না। অলরেডি খলিফাদের সাথে কথা হয়েছে, বড়বাবু ডেকে কথা বলেছে, সুজিত ডেকে কথা বলেছে অলরেডি। আপনারা জানেন যে কোথায় কতটা কিভাবে কি করতে হবে, সময়ের ব্যাপার আছে, প্রপার আপনি মেনটেন করবেন, না হলে কিন্তু একজনের জন্য পিছনে 4 জন দাঁড়িয়ে থাকবেন না, কোনোভাবেই থাকবে না। ফোর্স আমার থাকবে এখানে, আমার সাফিসিয়েন্টের থেকেও বেশি, মানে প্রচুর ফোর্স আমি দিয়েছি। কোনো ইনডিসিপ্লিনারি অ্যাক্ট আমি দেখবো না। রাতের দিন, আগের দিন রাত্রেবেলায়, পরের দিন যখন প্রোগ্রাম হবে তখন
আমার প্রত্যেকটা টিমের সাথে লোক থাকবে। সমস্যা হতে পারে, কিছু মন কষাকষি হতে পারে, কিছু প্রবলেম হতে পারে, ছোট বড় মেজর যে কোনো প্রবলেম হোক না কেন, আপনার সাথে ফোর্স থাকবে, আপনার সাথে পুলিশ থাকবে, তাকে জানান। আর যদি নিজের হাতে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে মাথায় রাখেন, ফার্স্ট আমি সেই খলিফাকে ধরবো, যাকে আমি লাইসেন্স দিচ্ছি, যাকে আমি লাইসেন্স হাতে দাঁড়াতে দিচ্ছি তার প্রেয়ারে। আমার দিনের শেষে আমার উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে মহরমের যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, সেখানে আমি ডিউটি করতে আসছি না। আমি মহরমে আপনাদের সাথে আমি এনজয় করতে চাই। আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই ডিসিপ্লিন শেখাবো, আটকাবো, বলবো, বন্ধ করাবো না, আমাকে যেন বলতে না হয়। আমার লোক, আমার যারা আছে তারা সবাই ওই সুন্দর। আমি আগেও মহরম, আমি 4 বছর আমি মহরম করেছি, আমি জানি তাজিয়া এত সুন্দর হয় যে আমি দেখেছি প্রচুর মানুষ সেই তাজিয়া নিচ দিয়ে পার হতে চায়, চেষ্টা করে এই জন্য যাতে মনে করে যাতে রোগ ওয়ালা যা আছে সমস্ত কিছু সেরে যায়। তো তাজিয়া সম্পর্কে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। 2 নম্বর হচ্ছে তাজিয়ার সাইজ আপনি আগে ঠিক করুন। খলিফাদের সাথে কথা বলবো আমি এরপর। তাজিয়ার সাইজ যেটা এত বড় না হয়, যেটা উপরে গিয়ে ইলেকট্রিক তারে লাগে কোথাও, কোনোভাবেই নয়। কিন্তু এটা প্রত্যেকের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এটা করতে হবে। রিসেন্টলি আমরা মোবাইলে ভিডিও দেখেছি কিন্তু, তাই না, যে মানুষ আগুনে পুড়ে ছটফট করছে, মানে ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে 8 জন 10 জন একসাথে ইলেকট্রিক তারে পুড়ে যাচ্ছে। কোনো জায়গাতে ড্রিঙ্কের ব্যাপার নেই। আমি জানি মুসলিম ধর্মের মানুষের মধ্যে এটা হারাম, তো আমি জানি 99% লোক এটা করবে না। যে 2 জন করবে তাদেরকে সাইড করে দিন। ইমাম সাহেব তো অলরেডি বলেই গেছেন আমার আগে। এই মুহূর্তে আমাদের যেটা টার্গেট আছে সেটা হচ্ছে সময়ের মধ্যে বার করা, প্রপার সুন্দর সিস্টেমেটিক ওয়েতে বার করবে, যেখানে যেখানে খেলা দেখাবে এবং প্রপার নির্দিষ্ট জায়গায় টিআই অফিসের কাছে গিয়ে ওখানে নির্দিষ্ট টাইমে পৌঁছাবে এবং নিজের কাজ শেষ করবে, আপনার কাজ কমপ্লিট হবে। ডিসিপ্লিনের যে প্রাইসটা দরকার পড়লে 6টা তো 6টাই নিয়ে আসবো। ডিসিপ্লিনের যে প্রাইসটা আমরা একজনকে দিত, আমি যে এটা 6টা দরকার হলে 6টাই দেবো। এবার কি এখানে আমাদের চোখে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চোখে, আমি ডিএসপি ক্রাইম, আমার সাথে বিডিও সাহেব আছেন, আমার সাথে ওসি বাবুরা আছেন, সবাই আমরা এখানে আছি। আমাদের চোখে কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রাইস কিন্তু ডিসিপ্লিনেরটাই। সব প্রাইস গুলো ইম্পর্টেন্ট, যারা খেলা দেখাচ্ছে, যাদের ইয়ে আছে, সেগুলো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ভীষণ ভালো জিনিস একটা। কিন্তু ডিসিপ্লিনটা অন্য জায়গা, যেটার জন্য কোনো আর্ট লাগে না, কোনো শিল্প লাগে না। ডিসিপ্লিন হচ্ছে এমন একটা জায়গা তুমি দেখাচ্ছ যে তুমি। তো আমি আজকে যেমন দেখলাম ওর মাথায় উড়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু খুব বাজে দেখা। একটা মিটিং তো, এটা মেলা তো নয়। তো আমি চাইবো পরের দিন, ঠিক আছে এটা আবেগ উত্তেজনার কথা হয়, আমাদেরও নো ইস্যু, ঠিক আছে, ওকে। কিন্তু আমরা চাইবো যে পরের বার যখন আমরা অন্য একটা সিস্টেম দেখবো। যদি কোনো কিছু ছোটখাটো যা কিছু বলার থাকে পুলিশকে জানান, ছোটখাটো যা কিছু বলার থাকে পুলিশকে জানান, আমাকে জানান, সুজিত আছে সুজিতকে জানান, দিলীপ বাবু জানান, বড়বাবু আছে থানায় জানান, যেখানে জানাবার আছে আপনি জানান। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আর বাড়াচ্ছি না।